have seen some introduction and some points in the system of higher education, in the system of ancient education system in India, and then some new systems which came into place, pre-independent as well as post-independent. Now we have also seen what is the national policy on education when it was formulated, and we are going in that direction. Now we'll see how these education systems have developed over time from pre-independent to post-independent, with a special focus on the post-independent systems. So first one is, I said, University Education Commission. This was the first commission appointed in 1948, means immediately after we got independence. So this was also called Radhakrishnan Commission because Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was the chairman for this committee. So this was appointed in 1948 to look into the system of university education or higher education system and give necessary recommendations. After this, we'll look into the details a little later. First, we'll see the chronology. And after this, this is regarding higher education. You can see university education means higher education. The second one is the Secondary Education Commission in 1950 to 53. Details we'll see later. So this is for reviewing the system of education in respect of higher education, university education. The Radhakrishnan Commission was employed. And then to look after the systems of secondary education for necessary recommendations, the Secondary Education Commission was employed in 1950 to 53. This was headed by Mudaliar, Dr. Mudaliar. We'll see the details later. And then the third one is UGC, setting up of the University Grants Commission with reference to higher education. And then Kothari Commission in 1964-66. We have seen this is what was instituted by the then Prime Minister Indira Gandhi. It was Kothari Commission in 64-66. Kothari Commission, that was also called National Education Commission. So now it is renamed now as National Education Policy, NEP, and another. So its name is changed. Then it was called National Education Commission. What is the project given for this commission is, it dealt with all levels of education in India. All levels means from primary level to secondary level and secondary level to higher education level. It is also called Education for National Development. So national development means definitely with education, the national level of literacy increases. When the national literacy level increases, naturally people get more aware and a good society, a developed society comes out. So it was established in 64-66, and in 77 it instituted the 10+2+3 system. I said this system is now still going on. This 10+2+3 system means 10th class intermediate and graduation, 3-year graduation. This system has been going on. It still goes. Now there is a change, latest change that we'll see. So this system has come into OG from 1977 based on the recommendations of Kothari Commission. This Kothari, he was the chairman of UGC. Then UGC also was instituted then. So he was the chairman of Kothari Singh. He was the chairman of the UGC. So in his leadership, this National Education Commission was set up to study and look into and make necessary recommendations with reference to education at all levels in the country. Then next initiative was IITs. These were established in 1961 by Prime Minister Nehru. IITs were established first in the when Jawaharlal Nehru was the Prime Minister. So then we have mentioned a small article here because questions normally are coming in this. There is an Article 31. You know, we have an Indian Constitution. So in the Constitution of India, if any body is set up or any act is passed with reference to the Constitution of India, that is called a statutory provision, and it has the force of the Constitution. It's not questionable. It has to be implemented.
So in this, the various rules are called articles in the Constitution of India. So there is an article numbered 31. Okay, in the article 30 with sub number 1, there is an article. This article reads, all minorities, whether or not they are based on religion or language, they shall have the right to establish and administer education institutions of their own choice. ఇందులో ఏం చేశారంటే మనకు వచ్చేటప్పుడు సెక్యులర్ కంట్రీ అన్నారు కదా. Therefore, within the spirit of the secularity of religion, they said, irrespective of the religion, they can set up their own education institutions, no matter, no relevance to the religion or the language. Ante it need not necessarily be according to the three-language formula or according that, or it is making it necessary that there should be native language, etc. All those things are not there. Schools can be set up in any language like English medium or Urdu medium or Hindi medium or whatever can be set up, and by any minorities. Let it be Christian. Normally, the major minorities are Christianity and Islam, so they can set up. These are some abbreviations which are very important. So PCI is Pharmacy Council of India. That means this looks after the ఫార్మసీ ఎడ్యుకేషన్. మనం బీఫార్మ్ కాలేజీలో ఉంటాయి కదా ఫార్మసీ కాలేజెస్, వాటిని చూస్తుంది, వాటి సిలబస్, దాని తాలూకు వ్యవహారం అంతా PCI చూస్తుంది, ఫార్మసీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఎప్పుడు ఈ సి అనేది నార్మల్లీ ఈ ఆర్గనైజేషన్ విషయంలో ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ కౌన్సిల్, నాట్ కమిటీ అని కానీ అటువంటివి కంపెండియం అని కానీ అలాంటివి ఏమి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో యూ కెన్ ఇగ్నోర్. మోస్ట్లీ it refers to council and matter. So PCI means Council of India. Then DEC, actually DEB undali. This is what is called Distance Education Bureau. We know distance education. All of you have done that. Your MA under this distance education only. This Distance Education Bureau is set up to look after these things and these systems relating to distance education. Then BCI, Bar Council of India. This also we know, for legally and authoritatively argue cases in courts. This legal cases in courts, a registration in Bar Council of India becomes necessary for the law qualified students. Law qualified students, unless, just like as Medical Council of India, to practice as a doctor or to take a profession as a doctor, the medical graduates have to register themselves in the Medical Council of India. Similarly, in legal profession, they have to register their candidature in Bar Council of India. BCI is Bar Council of India. MCI is Medical Council of India. Then NCTE. This is important, many times asked. National Council of Teacher Education. Why this is important is we are going for the post of a teacher. This net examination is for selecting teachers. So National Council of Teacher Education. It came into existence with statutory status, means it got the force of the Constitution of India on October 1995. See here, it was first established as an advisory body. That means how the teachers' education should be regulated, etc. It gives its advice to the government or the department in the government. That was established originally in 1973 and it was made statutory. That means a necessary article was issued on 17th October 1995. This is NCTE, National Council of Teacher Education. The next one is NIEPA, National Institution of Educational Planning and Administration. This is a deemed to be university, established by MHRD, Ministry of Human Resources Department, Human Resources Development. In 2006, NIEPA was established in 2006 by the Department of Education, renamed as MHRD. Then it is maintained by Government of India. It deals with capacity building and research in planning and management of education in India and South Asia. It can award its own degrees. ఇప్పుడు ఈ award its own degrees అని ఎందుకు రాయడం అంటే
ఎవరైనా ఒక కాలేజీ పెట్టుకుని, కాలేజీ అంత లైసెన్స్ అంత ప్రాపర్ గానే కాలేజీ పెట్టుకున్నా గానీ దే కెనాట్ get that autonomy and they can frame their own syllabus, they can give their own degrees అని ఉండదు కదా. See, the bodies which give degrees are the universities, are certain bodies which are permitted by the UGC కదా. So ఏదైనా కాలేజీ పెట్టుకుంటే that should get affiliated to some university or the other. And then ICAR, ఇక్కడ చూడండి మీరు, జనరల్ గా సి అంటే కౌన్సిలే ఉంటుంది మీకు, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్. ఇది మీకు తెలుసు కదా, దిస్ రిలేట్స్ టు అగ్రికల్చరల్ సబ్జెక్ట్స్, దాని స్టడీస్ అన్నమాట. ఎడ్యుకేషన్, అగ్రికల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇట్స్ ఎన్ అటానమస్ బాడీ. అటానమస్ అంటే ఏమిటంటే దే హ్యావ్ ఎన్ అథారిటీ ఆఫ్ దేర్ ఓన్. వాళ్ళు వాళ్ళ అథారిటీ కింద దీని తాలూకు రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవడం గానీ, దీని గవర్నెన్స్ గానీ అన్ని వాళ్లే చూసుకుంటారు. సో దెన్ ICMR, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్. దిస్ వాజ్ సెటప్ ఇన్ 1911. అక్కడక్కడ ఇయర్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు ఒక్కొక్కసారి. సో దిస్ ఈజ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్. దిస్ రిలేట్స్ టు ది మెడికల్ ఫీల్డ్. దెన్ ICSSR, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్. ఇది కూడా పరీక్షలో చాలాసార్లు అడిగాడు. సోషల్ సైన్సెస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, హ్యుమానిటీస్ అవన్నీ. దీనికి 6 రీజనల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఇటువంటి సెంటర్స్ అన్ని హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి. గొప్ప విశేషం అది. ఇందులో ఏమిటంటే మీరు చూశారు కదా, అగ్రికల్చర్ కి, ఫార్మసీకి, మెడికల్ కి, సోషల్ సైన్సెస్ కి, అన్నింటికి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ ని ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. దెన్ CSIR, కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్. దిస్ రిలేట్స్ టు ది సైన్స్ ఫీల్డ్ అన్నమాట. It was established in 1942 with headquarters at Delhi. It conducts CSIR NET examination. ఇప్పుడు మనం UGC నెట్ రాసినట్టు CSIR కూడా ఒక నెట్ ఉంది, వాళ్ళకు కూడా ఉందన్నమాట. అంటే CSIR సిస్టమ్ కింద మీరు PhD అడ్మిషన్స్ కానీ, ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఆ CSIR నెట్ రాయాల్సి వస్తుంది. సో that also runs on the same lines. But UGC net is more wide and vast and more popular. ఇది కూడా చాలా మంది రాస్తారండి, ఎందుకంటే స్కాలర్షిప్స్. ఇప్పుడు ఎలాగైతే UGC ఫెలోషిప్ ఉందో మనకి CSIR ఫెలోషిప్స్ కూడా ఉంటాయి. దిస్ ఆల్సో ఫర్ స్కాలర్షిప్స్, రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్స్. అండ్ దెన్ RCI, రీహాబిలిటేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. రీహాబిలిటేషన్, we know about rehabilitation to provide accommodation, lands, award of lands and all those things to create rehabilitation for the community. Rehabilitation Council of India. These are some important abbreviations which are likely to come in the examination, which may come in the examination. Then accreditation. We talked about this level of accreditation. Accreditation means looking at the examining the standards, maintaining and giving necessary levels of recognition to the educational institution. So what are the various bodies set up under this accreditation system? One is NBA. This is called National Board of Accreditation. National Board means it is the Government of India set up board for accreditation for valuing, assessing and giving the status level of the accredit with necessary levels. This was established in 1987, and in 2010 it became an independent body under AICTE. It was established in 1987 and it runs under the governance or administration of somebody else, of a department or an organization like that. It was an advisory body and in 2010 it became an independent body under the AICTE. AICTE కింద ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ బాడీ అంటే దానికి అటానమిటీ ఇచ్చారు అన్నమాట. మీన్స్ అది AICTEకి అనుబంధంగానే ఉంటుంది తప్ప it can devise its own governance principles and all those things. It need not totally be under the administrative control of AICTE, but it comes within the framework of the AICTE. AICTE organization lo adi oka part, but it has its independence for its functioning. It is responsible for accreditation of higher education institutions. So higher education institution ni accreditation చేస్తుంది. accreditation చేయడం అంటే చెప్పాను కదా, assessing the అంటే దానికి చాలా రకాల పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అసెసింగ్ ఇట్స్ వర్త్, ఇన్ ఏ వే టు సే ఇట్స్ వర్త్ అండ్ గివింగ్ ఇట్ ఏ రికగ్నిషన్ యాజ్ A+A, B+B, etc.
తర్వాత NBA అక్రెడిట్స్ టెక్నికల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇది మోస్ట్లీ NBA లుక్స్ ఆఫ్టర్ అక్రెడిటేషన్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ప్రోగ్రామ్స్. జనరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కి వేరే బాడీ ఉంది, NAC అని అంటాం. చూద్దాం, దాని కిందనే వస్తుంది అది. దిస్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ అక్రెడిటేషన్ టు ది టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, whereas NAC looks after accreditation to the all general other than technical institutions like universities, colleges, etc. అన్నమాట. So it is a full ఇక్కడ చూడండి, NBA accredits technical programs. తర్వాత ఇట్స్ a full member of Washington Accord. What is Washington Accord? ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. Washington Accord అంటే, Washington Accord is an agreement between selected government bodies around the world that provide engineering degree accreditation. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక్క విషయం కామన్ గా దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే, మనం ఇండియాలో BE చదువుకుంటాము. BE చదువుకుని ఏం చేస్తాం? ఉద్యోగానికి అమెరికాకి వస్తున్నారు. అమెరికాకి వచ్చినప్పుడు అమెరికాలో ఉద్యోగం ఇస్తున్నారా లేదా? వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కదా. ఇండియన్ BE డిగ్రీని వాళ్ళు వాల్యూ చేసి, రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నారు. అలాగే వేరే దేశం వాడు ఎక్కడో రష్యాలో ఇంజనీరింగ్ చదివినట్టు ఇండియా వస్తూ ఉద్యోగం ఇవ్వట్లే, ఇస్తాం మనం. ఇవ్వడానికి స్టాండర్డ్ ఏమిటి? హౌ దే నో వాట్ ఈస్ ది వర్త్ ఆర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ డిగ్రీ గివెన్ ఇన్ ఇండియా? అమెరికా వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుందండి? ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి నమ్మి ఎలా ఉద్యోగం ఇస్తారు? ఉద్యోగం ఇచ్చే చోట సమ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కదా. అది ఉంది లేదు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అనే దానికి, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్. ఏం చేశారంటే, ఒక వాషింగ్టన్ అకార్డ్ అని కొన్ని ఇందులో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసే ముఖ్యమైనటువంటి ప్రామినెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అందరూ కలిసి వాషింగ్టన్ అమెరికాలో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు అనమాట. వాళ్ళు దీన్ని వాషింగ్టన్ అకార్డ్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సెలెక్టెడ్ గవర్నమెంట్ బాడీస్ దట్ ప్రొవైడ్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ అక్రెడిటేషన్. The next one is National Assessment and Accreditation Council. Assessment means they examine the standards of a university with reference to certain yardsticks or guidelines envisaged in that particular procedure, and then they accredit depending upon its performance. This was established in 1994 as an independent body under UGC. ఇక్కడ చూడండి, this comes under AICTE, in technical education కనుక ఇది జనరల్ కనుక ఇట్ కమ్స్ అండర్ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్, ఆల్ యూనివర్సిటీస్ విచ్ హ్యావ్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్. తర్వాత నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ. ఈ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఏంటంటే UGC, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్. దిస్ కండక్ట్స్ సెవరల్ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నమాట. లెట్ ఇట్ బి ఫర్ అవార్డింగ్ స్కాలర్షిప్స్ ఆర్ ఫర్ గివింగ్ డిగ్రీస్ ఆర్ ఫర్ అడ్మిషన్ టు వేరియస్ కోర్సెస్, వాట్ ఎవర్. వీటన్నింటికి కూడా ఇది చాలా ఎగ్జామినేషన్స్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా UGCలోనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ చేసేది. కానీ రాను రాను మనకి ఈ యాక్టివిటీ పెరిగిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే, ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. కాంపిటేటివ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం అంటే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో టు గార్డ్ ఇట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఇటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ అన్ని కండక్ట్ చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏజెన్సీని దాని కింద అపాయింట్ చేసేసారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ NTA, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ. ఇప్పుడు మన UGC నెట్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా కండక్ట్ చేసేది నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ. It was established in 2008. This is an agency created under UGC. UGC అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోనే ఉంటుంది ఇది. ఎక్స్క్లూజివ్ గా వీళ్ళ పని ఏమిటంటే, ఈ కాంపిటేటివ్ టెస్ట్ అన్ని పేపర్ చెకింగ్, evaluation, giving out results, all that. That is concerned with that. We'll know something about the constitution of the universities and the types of universities, etc. So types of universities ఏమని అంటారు అంటే, this was as on 2012-2018. There are 49 central universities. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో చూడండి. ఇక్కడ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్, స్టేట్ యూనివర్సిటీస్, డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీస్ అండ్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్. ఈ రకంగా 4 రకాలైనటువంటి యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయన్నమాట. ఇందులో ఏదేమిటో చూద్దాం మనం. 49 central universities means which are directly governed by the government of India. These are called central universities. 49 as such are there as on 2012-2018. ఇప్పుడు ఇందులో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 393 స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. 125 డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీస్. అంటే ఇవి మామూలు కాలేజెస్ కిందనే ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటివి కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కింద
because their performance was outstanding and there is enough strength of the students, and also there is enough variety of departments, and it is almost running like a university by itself అనుకుంటే ఈ స్టేటస్ ఇస్తారు. అటువంటి 125 ఉన్నాయి. There are private universities, 325 private universities. Private universities అంటే ఏంటంటే కొందరు స్పాన్సర్ చేస్తారు. నేను ఒక ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీని రన్ చేసుకుంటాను, పర్మిషన్ ఇవ్వమని మనం గవర్నమెంట్ అడుగుతాం. అడిగితే లెజిస్లేచర్ వాళ్ళు పాస్ చేస్తారనమాట. దీనికి ఇంకా గవర్నమెంట్ ఫండింగ్లు ఇవి ఏమీ ఉండవు. అంతా కూడా దట్ ఇండిపెండెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ దట్ కంపెనీ ఆర్ దట్ ఇండివిజువల్ who wanted permission to establish a private university will look after everything అనమాట. దీనికి కూడా పర్మిషన్స్ ఇస్తారు. 325 ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ చెప్పాను. అంబానీస్, టాటాస్ ఇలాంటి వాళ్ళు పెడతారు ఇటువంటి యూనివర్సిటీస్. అవి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా పెట్టేవి. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ యూజీసీ యాక్ట్ 1956. చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. యూజీసీ యాక్ట్ 1956 మనం చెప్పుకున్నాం. 1956 లో యూజీసీకి ఈ యాక్ట్ అని ఎప్పుడైతే అన్నామో, దిస్ శాంక్షన్ హ్యాస్ గాట్ ది అప్రూవల్ బై ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ప్రెసిడెంట్ అప్రూవ్ చేసింది. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా రికగ్నైజ్ అంటే ప్రెసిడెంట్ కి వెళ్ళి అప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి. సో ఇది స్టాట్యూటరీ అని అంటా ఉన్నాడు. దిస్ హాస్ బికమ్ స్టాట్యూటరీ ఇన్ 1956. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. ఈ యాక్ట్ లో ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి. అది ఏం చేయొచ్చు, దాని ఫంక్షనింగ్ ఏమిటి, దాని అథారిటీస్ ఏమిటి అనేవి, అవి అన్ని కూడా ఈ యాక్ట్ లో ఉంటాయి అనమాట. సో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఆఫ్ యూజీసీ ఇన్ 1956, యూజీసీ యాక్ట్ 1956 బై అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అండర్ ది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ యాక్ట్ 2009. ఇప్పుడు ఇందులో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ యాక్ట్ అని మనకి, అంటే యూనివర్సిటీస్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అనేది దానికి ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ యాక్ట్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అండర్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఆర్ అండర్ దట్ పర్టికులర్ యాక్ట్ which deals with the central universities, establishment of central universities, etc. Under that, these central universities are approved అని చెప్తున్నాము అనమాట. అండర్ యూజీసీ యాక్ట్ 1956. ఇది ఎలా చేస్తారు అని అంటే, విత్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అండర్ ది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ యాక్ట్ 2009. ఐదర్ ది గవర్నర్ ఆర్ ది వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ది ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఎ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. ఇది మనకి తెలుసు. Either the governor or the vice president is the chancellor of a central universities. Chancellor state universities ki governor will be the chancellor. Governor ante adi figure head anamata. Adi only oka respect icon anamata ante. Vice chancellor is the real administrator. Shantiniketan kuda oka university. విశేషం ఏంటంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ అన్నింటికి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ప్రెసిడెంట్ ఆర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ or state governor as appointed or a separate person as appointed. The speciality of Shantiniketan University ki prime minister is the chancellor for that particular institution. దాని ఒక్కదానికే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఛాన్సలర్ గా ఉన్నాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలియాలి, అందుకని ఇది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. క్వశ్చన్ అది వస్తుంది అనమాట. విచ్ ఈస్ ది యూనివర్సిటీ విచ్ హ్యాస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యాజ్ ఇట్స్ ఛాన్సలర్. దట్ ఈస్ శాంతినికేతన్ ఆర్ విశ్వభారతి, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారిది. As the Prime Minister as its Chancellor. Vice Chancellor of the Central University is appointed by the President. ఎప్పుడు కూడా వైస్ ఛాన్సలర్స్ అందరూ కూడా అపాయింటెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ది విజిటర్ ఆఫ్ ఆల్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్. ఇది చెప్పింది ఈయన. ఈ ప్రెసిడెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ మీన్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. ఈయన ఏమిటంటే ఈజ్ ది విజిటర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్. ఆయన ఎప్పుడు నేను చూడదలుచుకున్నాను అంటే ఏ యూనివర్సిటీకైనా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి ఆయన రావచ్చును. Let it be వేరే వాళ్ళని అపాయింట్ చేసినా కానీ he always reserves that right. These can design their own syllabus and examination structure. యూనివర్సిటీ అనగానే అన్ని దాని పనులది చేసుకోవచ్చును. అంటే వాళ్ళ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ రిలేటింగ్ టు ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ దేర్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ అవార్డ్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఎట్సెట్రా, ఆల్ దట్ స్ట్రక్చర్. అట్లానే స్టేట్ లో స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ది State Act and are funded and operated by the state government. Central universities are funded and operated and managed by the government of India, and all the state universities are managed by the governments of respective states. Tarvata the deemed to be universities. This status is given to by the central government. Chudandi ee recognition ee status award chesedi only government of India on the advice of the UGC.
సో ఎవరైనా కానీ బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే యూజీసీకి మాకు డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీ ఇవ్వండి అని అడిగితే యూజీసీ వాళ్ళు దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తారు. ఎగ్జామిన్ చేసి దే రికమెండ్ ఇట్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డ్స్ దట్ స్టేటస్. సో దిస్ ఈస్ డన్. So this is done under UGC under section 3 and 12B of UGC Act 1956. చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ UGC Act 1956 అనేది. సో UGC Act 1956 లో అండర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ సెక్షన్ 3 and 12B వీటి కింద వీళ్ళు డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీ ఇట్ కెన్ బి కన్ఫర్డ్ అని చెప్పేసి యూజీసీ వాళ్ళు దీని అథారిటీ కింద దే కెన్ రికమెండ్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ అవార్డింగ్ దట్ స్టాటస్. ది ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ ఇస్ ది ఐఐఎస్సి, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు. మీకు తెలిసినది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, ప్యూర్ సైన్సెస్ కి రీసెర్చ్ బాడీ ఇది, చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది. ఐఐఎస్సి బెంగళూరు ఇన్ 1958 గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇది first deemed to be university is the IISc, Indian Institute of Science at Bangalore, that is awarded this status in 1958. అంటే ఏమిటి డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ అనగానే ఒక యూనివర్సిటీ ఏ పనులు చేయగలదు అన్నీ అది దానికి చేసుకోగలదు. దే కెన్ డిజైన్ దేర్ ఓన్ సిలబస్ అండ్ కోర్స్ వర్క్, ఫ్రేమ్ దేర్ ఓన్ గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అండ్ ఫీజ్ అండ్ కెన్ గ్రాంట్ డిగ్రీస్. ఇక్కడ నేను చెప్పాను దే కెన్నాట్ అఫిలియేట్ కాలేజెస్. డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ అంటే వాళ్ళ మెయిన్ క్యాంపస్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకటే గానీ దాని కింద వేరే వేరే బ్రాంచ్ కాలేజీలు ఓపెన్ చేయడానికి వీల్లేదు. వేరే రెగ్యులర్ యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ సో మెనీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్. ఇప్పుడు ఒక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఉంటుంది, ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది. దేర్ సో మెనీ కాలేజెస్ విచ్ ఆర్ అఫిలియేటెడ్ అండర్ ఇట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. But it is not so with deemed to be universities. It cannot have any affiliated colleges. Then private. These can be at state or central level under the relevant acts. అంటే స్టేట్ లో పెట్టాలా సెంట్రల్ లో పెట్టాలంటే డిఫరెంట్ స్టాట్యూటరీ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి, వాటి కింద వీటిని శాంక్షన్ చేస్తారు. దే షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్. అంటే ఇది యూనివర్సిటీలా కాకుండా దీన్ని ఏం చేస్తారు, ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అని ఉంటాడు కదా. సో దాన్ని ఆయన దగ్గర సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ కింద, ఎందుకంటే ప్రతిదానికి ఒక బాడీ రిజిస్టర్ అవ్వాలి కదా, అందుకని వీళ్ళు ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కింద దాన్ని రిజిస్టర్ చేస్తారు. ఇది అంటే అది ఆ రిజిస్టర్ చేయడానికి ఫోర్స్ ఏమిటంటే సొసైటీస్ యాక్ట్ 1860 ఇది అనమాట. ఇవి దీస్ యూనివర్సిటీస్ కెన్ గ్రాంట్ డిగ్రీస్ అండర్ యూజీసీ యాక్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 22. యూజీసీ యాక్ట్ అంటే యూజీసీ యాక్ట్ ఆఫ్ 1956. దీనికి రెలవెంట్ సెక్షన్ ఇస్ సెక్షన్ 22. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇందాక కూడా చెప్పాను నేను, దే కెనాట్ అఫిలియేట్ కాలేజెస్ అండ్ కెనాట్ హ్యావ్ ఆఫ్ క్యాంపస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. వీళ్ళు వేరే కాలేజీలు పెట్టి అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అని చెప్పుకోకూడదు. అంతేకాకుండా వాళ్ళ మెయిన్ క్యాంపస్ తప్ప వేరే చోట ఇంకొక క్యాంపస్ రన్ చేయడానికి కూడా వీల్లేదు వీళ్ళకి. ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ నడుపుతాము, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడ పర్మిషన్ తీసుకున్నారో ఆ ఒక్క క్యాంపస్ కి మాత్రమే వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ది సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ 1860. This is important thing. So these are the various types of universities. ఇవి మెయిన్ అనమాట. 4 సెంట్రల్, స్టేట్, డీమ్ టు బి అండ్ ప్రైవేట్. ఈ 4 మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్, చాలా ఎక్కువ ఉండేవి. ఇందులో డెవలప్మెంట్లు వచ్చి కొన్ని వచ్చాయి అనమాట. ఇవి ఏమిటో చూద్దాం. అంటే ఇవి కూడా క్వశ్చన్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని ఇది మెటా యూనివర్సిటీస్ అని అంటారు దీన్ని. దిస్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ మేడ్ డ్యూరింగ్ 12th 5-year plan. దట్ వాజ్ ది లాస్ట్ 5-year plan. తర్వాత నుంచి కొంచెం ప్రణాళికలు తీసేశారు, మనకు తెలుసును. సో ఆ 12th 5-year plan లో మెటా యూనివర్సిటీస్ అనేవి పెట్టారు. ఇది ఏమిటి మెటా యూనివర్సిటీ అంటే ఏమిటి? మెటా అనగానే మనకు అర్థం అవుతుంది, దే కెన్ ఆపరేట్ ఇన్ డిజిటల్ స్పేస్. అంటే ఇవి ఆన్లైన్ యూనివర్సిటీస్ అనమాట. ఇది ఆన్లైనే నడుస్తుంది అంతా. దీనికి ఏమి ఒక క్యాంపస్, ఒక యూనివర్సిటీ, ఒక బిల్డింగ్ అనేవి ఏమి ఉండవు. అంటే ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది, వాళ్ళంతా ఆన్లైనే నడుపుతూ ఉంటారు. దే ఎయిమ్ ఈజ్ టు షేర్ ది వైటల్ నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ విత్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ యూసింగ్ న్యూ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. వీళ్ళు ఏమిటంటే ఇప్పుడు అందరికీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టుకోవాలి అని అంటే కష్టం కదా. సో ఈ మెటా యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని
they associate themselves with different universities which have got different resourcefulnesses. వాళ్ళకున్న రిసోర్స్ఫుల్నెస్ ని వీళ్ళు ఉపయోగించుకుంటూ వీళ్ళకి సెపరేట్ గా ఒక యూనివర్సిటీని పెట్టుకొని దాన్ని నడుపుతారు అనమాట ఆన్లైన్ లో, వితౌట్ ఎనీ సెపరేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ సెపరేట్ క్యాంపస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఆన్లైన్ తప్ప. ఇది వీళ్ళు అదర్ యూనివర్సిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళ రిసోర్సెస్ అన్ని వీళ్ళు వాడుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. అంటే వాళ్ళతో అవైలబుల్ గా ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ కానీ ల్యాబొరేటరీస్ అన్ని వాడుకుంటారు అనమాట. ఇక్కడ దేర్ ఆర్ నో ఫిజికల్ బౌండరీస్, అంటే దీనికి ఒక క్యాంపస్ పలానా ఊళ్ళో యూనివర్సిటీ ఉంది అని ఏమి ఉండదు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఆన్లైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ జామియా మిలియా ఇస్లామియా, ఇది కూడా చాలా పెద్ద యూనివర్సిటీ ఇన్ న్యూఢిల్లీ అనమాట. సో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ జామియా మిలియా ఇస్లామియా ఇవి రెండూ కలిపి మాస్టర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఎడ్యుకేషన్, మాస్టర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఒక మెటా యూనివర్సిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేవి. This Meta University is comprised University of Delhi and Jamia Millia Islamia. ఇది ఒకటి చాలా సార్లు పరీక్షలు ఇస్తూ ఉంటాడు. మెటా యూనివర్సిటీ మాస్టర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఇది దీన్ని మెటా యూనివర్సిటీస్ అన్నారు. ఇటువంటి వాటిని మనకి వచ్చింది ఇంతవరకు ఉన్నది. ఇది ఇంక వేరే ఏమైనా వచ్చాయేమో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ కోర్సెస్. ఇవి ఏమిటంటే దీస్ ఆర్ ది అటానమస్ బాడీస్ విత్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ సిస్టమ్. ఒక యూనివర్సిటీలో అటానమస్ బాడీస్ క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే దట్ కమ్స్ అండర్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యూనివర్సిటీ ఇన్ జనరల్, బట్ ఇట్ నీడ్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ఇట్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్స్ గవర్నెన్స్. అది సొంతంగా చేసుకుంటాయి. వీటిని అటానమస్ బాడీస్ అని అంటాం. ఒక యూనివర్సిటీ సిస్టమ్ లోనే కొన్ని అటానమస్ బాడీస్ క్రియేట్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ సెంటర్స్. ఇంటర్ యూనివర్సిటీ అంటే విత్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ. దీస్ సెంటర్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. దీస్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్ యూనివర్సిటీస్ which have limited financial resources, infrastructure and other inputs. చెప్పాను కదా, చాలా యూనివర్సిటీస్ పెడతారు, కానీ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ లో డిపార్ట్మెంట్ డెవలప్ చేసే కొద్దీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. అదే రిక్వైర్స్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కదా. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఫండ్స్ అన్ని? అంత ఫండ్స్ గవర్నమెంట్ కూడా పెట్టలేదు కదా అన్నింటికీ. సో వై నాట్ నెసెసరీ ఆల్సో దాని నియర్ విసినిటీలో ఉన్న ఇంకో యూనివర్సిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇంకో యూనివర్సిటీ రిసోర్సెస్ లైక్ ల్యాబొరేటరీస్, లైబ్రరీస్ ఎట్సెట్రా కానీ మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఇటువంటి ఎక్స్టెండ్ చేసి, ఇటువంటి హెల్ప్ ఎక్స్టెండ్ చేసి other universities ki where their resources are limited and where their infrastructure is very acute, అటువంటి వాటన్నింటికి కూడా ఇటువంటి హెల్ప్ చేసేటందుకు యూనివర్సిటీస్ లోనే ఒక ఇంటర్ యూనివర్సిటీ సెంటర్ అని ఒక అటానమస్ బాడీని క్రియేట్ చేస్తారు. ఇట్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ది నెసెసిటీస్ ఆఫ్ ది దిస్ అండర్ స్టాటస్ యూనివర్సిటీస్ అనమాట, విత్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అదర్ రిసోర్సెస్. ఇది అంటే these are established to provide facilities and services for universities which have limited financial resources, infrastructure and other inputs. They enhance the quality in the field of teaching and research. Mostly these are related to teaching and research. Research is necessary for the development. Teaching is necessary to make responsible citizens. Ante kada. They provide library facilities as per the international standards. ఏదైనా కానీ రీసెర్చ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమిటి అంటే లైబ్రరీ ఫెసిలిటీ. ఈవెన్ ఫర్ టీచింగ్, ఇంప్రూవింగ్ ఇన్ టీచింగ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు బి కీపింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్డేటెడ్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. అది కావాలి అని అంటే మనకి అప్డేషన్స్ తెలియాలంటే వీ నీడ్ ఏ లైబ్రరీ. సో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ దే ప్రొవైడ్ లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ యాజ్ పర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్. అందుకనే ఇటువంటివి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ లో ఉండే పెద్ద లైబ్రరీస్ ఉండేవి. ఆ లైబ్రరీకి యాక్సెస్ ఇటువంటివి యూనివర్సిటీస్ విత్ లో రిసోర్సెస్ కి ఇస్తారు అన్నమాట. సో టు లుక్ ఆఫ్టర్ సచ్ సర్వీసెస్ ది ఇంటర్ యూనివర్సిటీ సెంటర్స్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ విత్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ. అండ్ అంటే కదా అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్స్ టు ఇంప్రూవ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ లిటరసీ. National Adult Education Program, NAEP, National Adult Education Program. This was launched on 2nd October 1978. Its aim is to eradicate illiteracy among adults. ఇక్కడ adults అంటే ఇక్కడ చూడండి 15 to 35 years ఏజ్ గ్రూప్. ఇది ఒక విచిత్రంగా క్వశ్చన్ ఇస్తాడనమాట. NAEP లో
వాట్ ఈస్ ది ఏజ్ బ్రాకెట్ ఫర్ అడల్ట్స్ అని అడుగుతాడు. అయితే 15 to 35, 20 to 40, 10 to 25 ఇట్లా 4 గ్రూప్స్ ఇస్తాడు. వీ మస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ 15 to 35. ఈ గ్రూప్ లో ఉండే వాళ్ళు అడల్ట్స్ అని అంటారు. అంటే ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇందులో చదువుకోకుండా ఇప్పుడు లేబర్ పని చేసేవాళ్ళు, అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్ లో పనిచేసే వాళ్ళు, వాళ్ళ ఫీల్డ్ లో వాళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా వాళ్ళకి చదువు ఉండదు కదా. చదువు లేనప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ తక్కువ అవుతుంది, వాళ్ళకి సొసైటీతో ఎక్స్పోజర్ తక్కువ అవుతుంది. తర్వాత కొన్ని ప్రొవిజన్స్, నేషనల్ ప్రొవిజన్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తెలియకుండా పోతాయి. అవి తెలియాలి అని అంటే ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి. అందుకని దే హ్యావ్ సెటప్ దిస్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్. అట్లీస్ట్ 15 to 35 అంటే వాళ్ళే ముసలాళ్ళు కాదు కదా అండి, యూత్ ఫోర్స్ అది. సో యూత్ ఫోర్స్ లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని పెట్టారు అన్నమాట. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ద నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, NMEICT. ఇది చాలా సార్లు రెఫరెన్స్ వస్తుంది పరీక్షల్లో. ఇది మనకి NMEICT అంటే నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అదే. ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అంటే కంప్యూటర్స్ బేస్ చేసుకొని ఎడ్యుకేషన్ చెప్పడం అనమాట. దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అండర్టేకెన్ బై ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. ఇది ఇంపార్టెంట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే డైరెక్ట్లీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అనమాట. లెజిస్లేచర్ లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటాం ఇది వరకు. ఇప్పుడు MHRDలు అంటున్నాం మనం. సో ఇది వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారనమాట. ఈ మిషన్ ని ఓన్ చేసుకునేది, ఫార్మ్ చేసేది, ఆర్గనైజ్ చేసేది, అడ్మినిస్టర్ చేసేది MHRD. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషనల్ కంటెంట్ టు ఆల్ ది ఎలిజిబుల్ అండ్ విల్లింగ్ లెర్నర్స్ ఇన్ ఇండియా. అంటే అందరూ కూడా కాలేజీలకి, యూనివర్సిటీలకి వెళ్ళి చదువుకోలేరు, కానీ వాళ్ళ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ పాపం పొందాలని ఉంటుంది. అదే లేనితనం వల్ల కావచ్చును, టైం లేనితనం కావచ్చును, ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ లేనితనం కావచ్చును, ఆపర్చునిటీస్ ల్యాకింగ్ ఉండొచ్చును. సో ఇటువంటి, అంటే ఇప్పుడు ఒక ఊళ్ళో కాలేజీ ఉండదు కదా, అన్ని ఊళ్ళలో కాలేజీలు ఉన్నాయా? లేవు. సో ఇటువంటి వాళ్ళు పాపం 10th వరకు ఉంటే, హై స్కూల్స్ కూడా అన్ని చోట్ల ఉన్నాయా? నో, లేవు. ఎలిమెంటరీ స్కూల్స్ చదువుతారు, ఆపేస్తారు, చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ దే ప్రొవైడ్ కంటెంట్ ఫర్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ది నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ICT. ద నేషనల్ అకాడమిక్ డిపాజిటరీ అని అంటారు అనమాట. ఇది ఇట్స్ ఎ డిజిటల్ డేటాబేస్ అకాడమిక్ అవార్డ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. NAD is an interoperable system for storage, retrieval, authentication and verification of academic rewards. అంటే మీ అకాడమిక్స్ అన్ని కూడా ఇందులో డిపాజిట్ చేసి పెట్టేస్తే ఇట్స్ ఏ డిజిటల్ డేటాబేస్ ఆఫ్ అకాడమిక్ అవార్డ్స్. మీకుండే డిగ్రీస్, సర్టిఫికెట్స్, మీకు అదర్ ఏమైనా ఉంటే, క్రెడిట్స్ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్ చేసింది. NAD is an interoperable system for storage. ఇంటరాపరబుల్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ అండ్ కెరియర్ సీకింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వేయొచ్చును. తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడైనా దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చును, స్టోర్ చేసుకోవచ్చును, వాళ్ళకి కావలిస్తే రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చును. ఇప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ నీడ్ టు చెక్ దేస్ క్వాలిఫికేషన్స్ వాళ్ళకు కూడా వీటిలోకి యాక్సెస్ ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రూరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, అన్ని చోట్ల కూడా మనకి కాలేజీలు, స్కూల్స్, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండవు కదా. అందుకని ఈ బాడీని పెట్టారు. దిస్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ 19th October 1995. ఇట్స్ అన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ ఫండెడ్ బై HRD డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేత హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు దీన్ని నడిపిస్తున్నారు. ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ ఎట్ హైదరాబాద్. దెన్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే. ఇదంతా మనకు తెలుసును, నేను చెప్పాను. మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్లు వస్తూ ఉంటుంది. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ 11th November అండి. ఈ 11th November ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ ది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్, who was the first education minister, a very great person of India, and who continued as education minister for about 20 years. ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి, అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫార్మ్ ఆయన దగ్గర నుంచి. సో దిస్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ 11th November every year to commemorate the birthday anniversary of Shri Maulana Abul Kalam Azad, ది ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది ఒకటి గుర్తుండాలి. ఇటువంటివే ఇస్తారు పరీక్షలో, ర్యాండమ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి.
సో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే ఇది మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు. తర్వాత ఈ పాఠశాల ఇట్ ఈస్ జాయింట్లీ ఇనిషియేటెడ్ అండ్ లాంచ్ ఇన్ November 2015 బై హెచ్ఆర్డి అండ్ ఎన్సిఈఆర్టీ. ఈ రెండు కలిసి నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఇది గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఇది ఒక బాడీ ఆర్గనైజేషన్. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ పాఠశాల అనేది నడిపిస్తున్నారు. మీరు చూడండి ఈ పాఠశాల నెట్లోకి వెళ్ళి చూడండి, బ్యూటిఫుల్ లెసన్స్ దొరుకుతాయి. So it is jointly initiated and launched in November 2015 by HRD and NCERT. Educational material is available in English, Hindi and Urdu. ఇది అంటే ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ ఉండదు, ఉర్దూ కూడా పెద్దగా ఉండదు, హిందీ మాక్సిమం ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఇంగ్లీష్, హిందీ అండ్ ఉర్దూ. దెన్ తర్వాత ఈ ఎడ్యుకేషనల్ మెటీరియల్ ఎవరు ఇస్తారు అంటే ఈ హెచ్ఆర్డీలో ఎన్సీఆర్టీలో ఉండేటువంటి అకాడమిషియన్స్ ఇస్తారు, ప్రొవైడ్ చేస్తారు. తర్వాత నీతి ఆయోగ్. ఈ నీతి ఆయోగ్ గురించి కూడా మీరు విని ఉంటారు. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా ఆయోగ్. దిస్ కేమ్ ఇన్ టు బీయింగ్ ఆన్ 1st January 2015 following a resolution by cabinet. Earlier it was called ప్లానింగ్ కమిషన్. అది అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ మనం వింటాం కదా. ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ వాళ్ళు అంటే దీనికైనా ప్లానింగ్ కమిషన్ వాళ్ళు చేసిందేమో 5-year plans అవి ఉన్నాయి. అవి కూడా 5-year plans అవి ఎగిరిపోయాయి కదా. ఎగిరిపోయాక మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ప్లాన్ ఉండాలిగా. అసలు గవర్నమెంట్ కి ఇన్కమ్ ఎంత, ఇప్పుడు మనం బడ్జెట్ పెడతా ఉంటాం కదా, దానికి ఈ ప్లానింగ్ అంతా జరుగుతుందిగా. మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్ ఎంత, ఎక్స్పెక్టెడ్ షార్ట్ ఫాల్ ఎంత, ఇటువంటివన్నీ ప్లాన్ చేస్తారు అన్నమాట. దానికి మనకి ఒక కమిషన్ ఉండేది, ప్లానింగ్ కమిషన్ అని. ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఈ 2015 లో అంటే ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఏం చేశారంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై నీతి ఆయోగ్. ప్లానింగ్ కమిషన్ ని ఎత్తేసారు అన్నమాట. అది కానీ మీరు ఇక్కడ చాలా గుర్తు పెట్టుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా, ఫైనాన్స్ కమిషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన బడ్జెట్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రివిజన్స్, రూల్స్ రివిజన్స్ ఇవన్నీ చేసేది అది. దాన్ని మనం ఫైనాన్స్ కమిషన్ అంటాం. అది యాక్ట్ ఒకటి వాళ్ళు ప్రతిసారి కూడా, ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే దట్ ఈస్ స్టాట్యూటరీ యాక్ట్ ఉంటుంది దానికి. ఆ యాక్ట్ కింద ఏమన్నా రివిజన్స్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా అవన్నీ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చేస్తుంది. అది ఎవరు తీసేయలేరు. ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఈజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ. దాన్ని ఎవరు తీసేసి మార్చేసి పెట్టలేరు. అందుకని ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఇట్స్ ఏ బాడీ, ఇట్ కెన్ బి చేంజ్. అందుకనే వీళ్ళు దీన్ని చేంజ్ చేసేసారు. దీన్ని చేంజ్ చేసేసి నీతి ఆయోగ్ అనేది పెట్టారు. దే మేక్ రికమెండేషన్స్ regarding various provisions of giving recognitions to the states, అంటే depending upon their sources of income, sources of revenue and all that, and వాళ్ళ ఫండ్స్ అలొకేషన్స్ ఎట్లా చేయాలి అవన్నీ కూడా వీళ్ళు చేస్తారు. సో 2015 వరకు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉండేది. దట్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై వాట్ ఈస్ కాల్డ్ నీతి ఆయోగ్. హియర్ నీతి మీన్స్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Earlier it was called Planning Commission. It's a vital think tank. Think tank అంటే మీకు తెలుసు కదా, it makes only it studies various aspects and makes suitable recommendations. They may be considered by the government or not, that is different. Stop here for today and day. Okay. So okay and thank you. Tomorrow we'll meet again. ధన్యవాదాలు. Namaste.